يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الماعون وهي أيضا سورة مكية مكة وردت ምዕራፍና አንዳንድ ዑለማዎች መደንይናት ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የመጀመሪያዋ ክፍል መክይ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ክፍሏ መደንይ ነው ይላሉ። አይ ፈወይሉ ሊልሙሰሊን ከሚለው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለው መደንይ ነው አሉ። ከመጀመሪያው እስከዚያ ድረስ ያለው ደግሞ መክይ ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው የሚያወራው በሒሳብ በጀዛእ በተዋብና በዒቃብ ስለማመን ነው። ወከዛሊክ የቲምን መንከባከብ ወይም ደግሞ ኸይር ነገር መፈጸም ሙጅመል የሆነ ኡሱል አሸሪዓ ነው የሚያወራው። ሁለተኛው ግን ስለ ሙናፊቆች ባህሪ ነው የሚያወራው። ከአብዛኛዎቹ ሙፈሲሮች እንደመጣው ሙናፊቆች ደግሞ ያው በእስልምና ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጡት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና ከተሰደዱ በኋላ ነው። لذلك ይሄ የቁርአን ምዕራፍ የወረደው በማን ላይ ነው በሚለው ዑለማዎች አንዳንዶቹ በዓስ ኢብኑ ዋኢል አስሰህሚ በሱ ላይ ነው ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ በአብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ረኢሱል ሙናፊቂን በሱ ላይ ነው ይላሉ። ولكن الأرجح ሱራዋ ሙሉ በሙሉ የወረደችው መካ ውስጥ ነው። ምክንያቱም አንድ ሱራ አስራ መካ ውስጥ የወረደ ከሆነ የተወሰኑ አያቶቿ መዲና ውስጥ ለመውረዳቸው ማስረጃ ማግኘት አለብን እንጂ እዚያው የተካተቱት መዓኒዎች መዲና ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ክስተቶችን የሚያመላክቱ ስለሆኑ ብቻ ይሄ ክፍሉ መደንይ ነው ይሄ ክፍሉ መክይ ነው ማለት አንችልም። ስለዚህ الأرجح جمهور العلماء እንደሚሉት سورة الماعون وتسمى أيضا بسورة الدين وسورة التكذيب الشيء القرآن مرافي وردته مكة وسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين ያንን በምርመራና በምንዳ የሚያስተባብለውን ሰው አየህን ይላቸዋል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አረአይተ የሚለው ላይ ያለችው አሊፍ ወይም ደግሞ ሐምዛ ኢስቲፍሃሚያ ናት፣ መጠይቃዊ ናት። ግን ከሷ የተፈለገው መልስ ንገረኝ ሳይሆን ጃአት ቢተዕጂብ ለማስደነቅ ለማስገረም አይ أرأيت حالا أعجب من هذا الرجل الذي يكذب بالحساب والجزاء كذب بمرمرانا بمندا كم يستبابلو سو يبلت هنيتا أمي قرمنا أمي دك أيتها وقال له أيتها أتاكم الله كل النجر شاي مهون سويتين كان لبربت أفغانيتو እነሱን እንደገና መቀስቀስ ይሳነዋል ብሎ የሚከራከር ሰዎች በሰሩት ስራ አይመነዱም ከሞቱ በኋላ በዚያው ነው የሚቀሩት ብሎ ከሚያምንና ከሚከራከር ሰው የበለጠ የሚያስገርም የሚያስደንቅ ሁኔታ ያለው ሰው አይተህ ታውቃለህ ወይ? አረአይተ የሚለው بمعنى الرؤيا البصرية لهون يشلال أو بمعنى العلم ويوقة
ለማመላከት ነው ወይም ደግሞ በአይን በትክክል መመልከትን ማለት ነው አራአይተ አይ አብصرت ተመልክተሃል የሚል ማዕና ሊይዝ ይችላል ወይም ደግሞ አራአይተ የሚለውን አዕሊምተ አወክነ የሚልም ማዕና ሊይዝ ይችላል ሁለቱም ያስኬዳል ወላኪን በሚቀጥሉት አንቀጾች አላህ የዚህን በሒሳብና በጀዛ የሚያስተባብር ሰው ባህሪ ስለሚዘረዝርልን ስለሚገልጽላቸው ለነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አራአይተ የሚለውን ቢመዕና አዕሊምተ መተርጎሙ ይሻላል ካላወቅ نحن سنعلمك صفاته መገለጫዎቹን ባህሪያቶቹን ምን እንደሆኑ የዚህን ሰው እናሳውቅሃለን ስለዚህ አራአይተ የምትለዋ ጃአት للتعجيز والتشويق لما تدلقنا لما تنافق اما اتاكونه طبق ان ابرارالهالن غوابته تطبابك انغلصلهالن ማለት ارايت الذي يكذب بالدين ያንን በምርመራና በምንዳ የሚያስተባብለውን ሰው አየህነ አወክነ الدين هو الحساب والجزاء الدين የሚለው ቃል ፋቲሐን ስንተረጉም እንዳሳለፈው يأتي بمعنى الحساب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يميلوا لا عندما استوى معنا كعمر رضي الله عنه فاتحة لا إله قدمنا وكذلك الدين يأتي بمعنى الجزاء كما تدين فلان لم يبالغ الكيس من دان نفسه أي من حسب نفسه معرفة فلذي الدين يميلوا قال يأتي بمعنى الحساب وبمعنى الجزاء معنى ويتفلقوا من دونه بيوم القيامة بيوم الآخر يمي السباب بالتوم معرفة يا وهي وردوا بعاص ابن وائل السهم لا ينويلال إيه سويوا بأندان رواية ويشن دمستو ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ የተፈረፈረ አጥንት ይዞ መጣና ከዚያ በኋላ እፍ ብሎ ነበር ያ ሙሐመድ አላቸው أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن أماته جيتا إهنن كجدل بوهلا أنتي كتبتات بوهلا هيا يدركوا الثلاثة هنجالات يستاجوا منال نعم ويدخلك النار نعم يا أخي السواء كذا بهذا دمو تاجات بهذا لذلك سورة ياسين مجرد على يالوت آيات وردت بزي سوية لا يملكنه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه إلى آخر السورة مالك عند النجوب أبي بن خلف لا إله إلا المهم يتفلقوا وين دمو يتوردوا يتوسل سويتين بتملكة بهون معناه أعم بيوم القيامة إما يامن بمكسكس بممرمر كذبوا على دمو بثوابنا بعقاب إما يامن سويتين أيه وي أو وكن فذلك الذي يدع اليتيم أي هو الذي يدفع اليتيم عن حقه يتيما يمك فترنو فذلك الذي يدع اليتيم أصله يا يتيم يمك فتر كحقه يمي أصدقنو يدع الدع هو الدفع بشدة بهين مغفاتنا مغفتر مالك يتفلقوا من منه أي يقهر اليتيم ويدفعه عن حقه كم يقبضوا نجر يكلكلوال يجبقنوال إذا كموت بحالا على المرمرة من دام قلاتم أيدرس بنيمين من أمن السلالة حتى ديننا فرعتها بما يفلقوا نقر لا ينكوان نفسه يركسك كمهون يتنسى معنا سويت أفضل أراجع يستكاكل كونه ሃይማኖት ባይኖር እንኳን ከሞቱ በኋላ ተቀስቅሰው መመንዳትና መቀጣት ባይኖር እንኳን የቲምን አባቱን ያጣ የሚከታተለው የሌለን ምስኪን ልጅ ለመጨቆን የሱን ሐቅ ለመውሰድ
አይደፍርም። ነገር ግን ይሄ በጀዛ በሂሳብ የማያምነው ሰው በየውም ቂያማ እንዳያምን በምርመራ በምንዳ እንዳያምን ከገፋፋው ነገር አንዱ ምንድነው? ነፍሱ የረከሰችና የተበላሸች ከመሆኗ ነው። የዚያ ምልክቱ ደግሞ የቲምን ማንም ተከላካይ የሌለው ምስኪን ይገፈትራል፣ ከሐቁ ላይ ያስወግዳል። ምክንያቱም በጃሂልያ አረቦች ካኑ ላይ ወሪሱነ ኒሳ ወልአይታም አይ አጥፋል ማለት ነው። የቲም ማለት አካለ መጠን ከመድረሱ በፊት አባቱ የሞተበት ማለት ነው። አካለ መጠን ደርሶ ወላጆቹ ቢሞቱበት አንድ ልጅ ወይም ደግሞ አንድ ሰው የቲም አይባልም። ነገር ግን ብሉግ ከመድረሱ በፊት አባቱ ከሞተበት ያ ነው የቲም የሚባል። ምን ይላሉ አረቦች? ኢነማ የሑዙ ልማለ መን ጠዐነ ቢሲናን፣ በውርስ ጊዜ ገንዘብ የሚወስደው የሚያገኘው በጦር የወጋ ብቻ ነው። አይ የተዋጋ ከራሱ መከላከል የሚችል እንደዚሁም እኛም በጥላት ላይ ማገዝ የሚችል ነው እንጂ ምንም መስራት የማይችል ህፃን ልጅና ሴት አናስወርስም ይሉ ነበር። ይሄ ባህሪ ያላቸው ሰዎች ነዓም በአኺራ አለማመናቸው የሚገርም አይደለም። አስሉ ነፍሳቸው የተበላሸና የረከሰ ስለሆነ ማለት ነው። فذلك الذي أي هو الذي يدع اليتيم እሱ ያ ነው የቲምን የሚገፈትር የሆነ ከሐቁ የሚያስወግድ የሚጨቁን ማለት ነው። ولا يحث على طعام المسكين ምስኪንንም ደሃንም በመመገብ ላይ የማያነሳሳ የሆነ ማለት ነው። ይሄ ሰው በራሱም አይሰጥም፣ ሰዎችንም በመስጠት ላይ በመልካም ስራ ላይ አያነሳሳም። ولا يحض لا يحض ولا يأمر الناس بإطعام المساكين والفقراء ድሆችን በመመገብ ላይ እነሱን በመርዳት ላይ ሰዎችን አያነሳሳም፣ እንደዚሁም አያዝም። ይሄ ነው ባህሪው በምርመራና በምንዳ የማያምን ሰው። ፈወይሉን ሊልሙሰሊን ለሰጋጆች ወየውላቸው። አልወይል ሁወ ልሀላክ ወልኹስራን። ወይል ማለት ክስረትና ጥፋት ማለት ነው። አንዳንድ ዑለማዎች እንደሚሉት ደግሞ ሁዋ ዋዲን ፊ ጀሃነም ውስጥ የሚገኝ ሸለቆ ነው ይላሉ። አላህ ምን ይላል? ለሰጋጆች ወየውላቸው፣ ለሰጋጆች ጥፋትና ክስረት አለላቸው። ነገር ግን እነዚህ ሰጋጆች ምን አይነት ናቸው? الذين هم عن صلاتهم ساهون፣ እነዚያ ከሶላታቸው ዘንጊዎች የሆኑት ማለት ነው። አንዳንድ ዑለማዎች ምን ሰለፍ ምን ይላሉ? الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون بل قال عن صلاتهم ساهون። በሶላት ላይ መዘንጋት ማለት ምንድን ነው? አንዱ ወቅቷን አለመጠበቅ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ ሙናፊቆች ሶላት እንዳሉት ማለት ነው በሐዲስ تلك صلاة المنافق ثلاثا ሶስት ጊዜ ካሉ በኋላ ምን አሉ? ፀሐይ ልትጠልቅ እስከምትቃረብ ድረስ ይጠብቅና ብድግ ብሎ ሶላቷን ቶሎ ነቀር አድርጎ ይጨርሳታል። በዚያ ላይ አላህንም አያወሳም፣ እንደዚህም የአላህን ተዋብና ፊቱን አይፈልግም። ሰዎች ዘንድ ሰጋጅ መባልን በመልካም መታየትን ነው እንጂ ዓላማው አላህን ማምለክና በትክክል መስገድ አይደለም። ስለዚህ አንድ ሰው ሶላትን ከወቅቷ የሚያሳልፍ ከሆነ ይሄ ሰው ከሶላት ዘንጊ ነው። ወከዛሊክ የሶላትን አርካኖቿን ዋጅባቶቿንና ሱነኖቿን የማይጠብቅ ካለ ጠመእኒና ካለ ኹሹዕ ዝም ብሎ ጎንበስ ብድግ ብሎ ብቻ የሚነሳ ከሆነ ይህም ከሶላቱ ዘንጊ ነው። ሁሉንም አካቶ የያዘ هذا اكتملت فيه صفات المنافقين። ወቅቱንም የሚያሳልፍ ሲሰግድም ደግሞ ዝም ብሎ ቁጭ ብድግ ብሎ ያለምንም ጠመእኒና ያለምንም ኹሹዕ
የሚሰግድ ሰው ይሄ አመሊ የሆነው ተግባራዊ የሆነው ኒፋቅ የተሟላበት ሰው ነው። ከነዚህ ደግሞ የተወሰነው ያለው ሰው የተወሰነ የኒፋቅ ቅርንጫፍ አለበት ማለት ነው ኢብኑ ከሲር ረህመቱላሂ ዐለይሂ እንደሚለው። ስለዚህ ከዚህ ወዒድ እምንድነው መቼ ነው? ከዚህ ዛቻ የምንተርፈው መቼ ነው? ሶላትን ጊዜዋን ጠብቀን አርካኖቿን፣ ዋጅባቶቿን፣ ሱነኖቿን ጠብቀን በኹሹዕ በጀማዓት እንሰግድ ነው። ከነዚህ የተወሰኑትን የምናጓደል ከሆነ የኒፋቅ ቅርንጫፍ በእኛ ላይ አለ፣ ሂዶ ሙሉውንም ሊያወርሰን ይችላልና መጠንቀቅ አለብን። الذين هم يراءون እነዚያ ለይልኝ የሚሰሩ የሆኑት አይ ሶላትን ሲሰግዱ የአላህን ሲፈልገው ሳይሆን ሰዎች እንዲያያቸው በኩፍር እንዳይፈረጁ ገንዘባቸውና ቤተሰባቸውን ለመጠበቅ ነው። አንድ ሰው ሶላት የማይሰግድ ከሆነ ካፊር ነው። ሙርተድ ደግሞ ገንዘቡም ወከዛሊክ ቤተሰቦቹም ይፈታሉ ከሱ። አይ ሚስቱ ሙእሚን ሆና ሶላት ከማይሰግድ ሰው ጋር ሙርተድ ከሆነ ሰው ጋር መቀመጥ አይገባል። እሱም ይገደላል፣ ገንዘቡም ይወሰዳል። ሙናፊቆች ነፍሳቸውን ለማዳን ገንዘባቸውን ለመጠበቅ ብለው ሶላት ይሰግዳሉ። ያን ሶላት ግን የአላህን ፊት ፈልገው ምንዳን ከጅለው ሳይሆን ለይውልኝና ሙስሊም ናቸው ተብለው እንዲታሰቡ ነው። አላህ በሱረቱ ኒሳ እንዳለው ማለት ነው إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ወደ ሶላት በሚቆሙ ጊዜ እየተሳነፉ እየተሰላቹ ነው የሚቆሙት። يراءون الناس ሰዎችን ለማሳየት ሰዎች እንዲያዩላቸው ማለት ወላ يذكرون الله إلا قليلا አላህንም ጥቂትን እንጂ አያወሱም ይላቸዋል። እነዚህ አይ በምርመራና በምንዳ የማያምኑ ሰዎች እንደዚሁም አላህ ጥፋትና ክስረት አለላቸው ካላቸው ሰዎች መገለጫ መካከል አንዱ ምንድነው? ስራቸውን የሚሰሩት የአላህን ፊት ፈልገው ሳይሆን ሰዎች እንዲያዩላቸው ነው። ወየምነዑና አልማዑን እንደዚሁም መጣቀሚያዎችንም የሚከለክሉ ናቸው። አልማዑን ابن جرير رحمة الله عليه እንደሚለው هو كل ما ينتفع به من الأشياء والمتاع ከመገልገያዎች ከእቃዎች ሰዎች የሚጠቀሙበት ነገር ሁሉ ማዑን ይባላል። አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ማዑን የሚለው أي مأخوذ من المعونة وهو العون أي እርዳታ ማለት ነው። ስለዚህ ማዑን የሚለው ዓም የሆነው ትርጉሙ أي سفايا لو ترجموا من هنا الماعون هو المعروف والخير سويت يميتاكموا بس يميتقلقلوا بس ملكام نجر كل ماعون يبالا قل زي لاي بس بمعروف بس منفعة يتفلقوا من دنا وبميلو علماء يتلعي أقوالهم سنبلوات كعلي رضي الله عنه لم يزكبوا الماعون هو الزكاة زكاة አይ ዘካን የሚከለክሉ አላህ እንዲያወጡ ያዘዛቸውን የማያወጡ ማለት ነው ብሏል። አንዳንዶቹ ደግሞ አልማዑን ከአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ተዘገበው هي العارية አይ ውሰት ነው አለ። እቃዎችን የማያውሱ ሰዎች የሚገለገሉባቸውን እቃዎች ከማዋል የሚከለክሉ ከልፈእቲ ወደሉ ከኢብኑ መስዑድ እንደተዘገበው ማለት ነው። መጥረቢያ ባልዲ እና መሰል እቃዎችን በሚጠየቁበት ጊዜ አውሱ ሲባሉ እምቢ የሚሉ ናቸው ብለው ተርጉመውታል። ከዚህም ውጭ አቋሎች አሉ። ወላኪን እኛ ማዑን የሚለውን بمعنى ما ينتفع به الناس من الخير والمعروف ሰዎች የሚገለገሉበት የሚጠቀሙበት መልካም ነገር ጥሩ ነገር ሁሉ ማዑን እንለዋለን።
ያ ዘካ ሊሆን ይችላል ከዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ተዘገበው ወይም ደግሞ ዕቃ ማዋተል ሊሆን ይችላል ነገር ግን ጠቅለል አድርጎ መያዙ የተሻለ ነው ስለዚህ አላህ በሶስት ባህሪ የሚገለጹ ሰዎችን ወየውላቸው ይላል አንድ ከሶላታቸው ዘንጊ የሆኑ ሶላትን በጊዜዋ የማይሰግዱ አርካኖቿን ዋጅባቶቿን የማይጠብቁ በጀማዓ የማይሰግዷት እነዚህ አደገኛ ሁኔታ ላይ ያሉት ወደ አላህ መመለስ ሶላትን በጊዜዋና በኹሹዕ የሚሰግዱ ከሆነ መልካም አለበለዚያ ትልቅ መከራ ነው የሚጠብቃቸው ወከዛሊክ ለይውልኝ ስራቸውን የሚሰሩ ሰዎች አንድ ሰው ስራው አስሉ አጠቃላይ ስራው ሰዎች እንዲያዩለትና እንዲሰሙለት ከሆነ ይሄ ካፊር ሙሉ በሙሉ ከእስልምና የወጣ ነው የሚሆነው ስራው ሁሉ ይበላሽበታል ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين دار በሆነ ስራ ላይ ብቻ የተገደበ ከሆነ ደግሞ ሪያው ወይም ደግሞ ይውልኝ ይስኑልኝ ያንን የሰራውን ስራ ያጠፋበታል ሌላውን ስራ አይደለም ለምሳሌ ሰውየው የሚሰግደው ለአላህ ብሎ ነው የሚፈልገው ከአላህ ቅጣት መዳን የአላህን ምንዳ ማግኘት ነው ነገር ግን የተወሰነ ጊዜ ላይ ሶላት ሲሰግድ ለሰዎች ብሎ ያንን ሶላት ሰገደ ያ ሰው ያቺ ሶላቱ እንጂ የምትበላሽበት ሁሉም ስራው ሁሉ አይጠፋበትም ምክንያቱም ስራው ሁሉ ለይውልኝ ስላልሆነ ማለት ነው ከዚህ ለምሳሌ አንድ ሰው ስራው አስሉ ለአላህ ብሎ ከሆነ የሚሰራው ሶላት እየሰገደ ለምሳሌ ሰዎች መጀመሪያ ብቻውን ነበር እየሰገደ ያለ ሰዎች መጡ ከዚያ እዛ ሶላት ላይ ያለ ሰዎች ስላሉት ደስ ቢለው ይሄ ሪያ አይባልም በል ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደተዘገበው ለከ አጅሩ አልጀህሪ ወስር የግልጹን የሚስጥሩን አጅር ይሰጥሃል ብለዋል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው ስራውን ለአላህ ብሎ እስከጀመረው ድረስ ከዚያ እንዲህ አይነት ሐሳቦች ወደሱ ሲመጡበት የሚጠላቸውና ለማስወገድ የሚሞክር ከሆነ ይሄ ሰው ያ ኸዋጢሩ ያ ሐሳቡ አይጎዳውም ስራውን ለአላህ ብሎ እንደጀመረው ለአላህ ብሎ ጨርሶታል የሚባለው ማለት ነው አማ ሲጀምረው ሐሳቡ የሌሎች ሰዎች ውዴታ ማግኘት ከሆነ የሰው ስራው ይበላሻል ሁልጊዜ ደግሞ እንደዛ ከሆነ ሐሉ አጠቃላይ ስራዎቹ የተበላሹ ይሆናሉ ሶስተኛው ደግሞ ከሰዎች ላይ ኸይርን ነገር የሚከለክሉ ናቸው እነዚህ የአላህን ሐቅ አልጠበቁም የፍጥረቶችንም ሐቅ አልጠበቁም ምክንያቱም አንድ ሰው ኢማኑ ተቅዋው ዑቡድያው የሚሟላው የአላህን ሐቅ ሲያሟላ የፍጥረቶችንም ሐቅ ሲያሟላ የአላህን ሐቅ አሟልቶ የፍጥረቶችን ሐቅ የሚያጓድል ሰው ይሄ ሃይማኖቱ አልተሟላ ወከዛሊክ የፍጥረቶችን ሐቅ ጠብቆ የአላህን ሐቅ የሚያጓድል ይሄም ሃይማኖቱ የተጓደለ ነው የጠፋ ለዚያ ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብዙ ሰሃቦቻቸውን ሲመክሩ እኒህን ሁለት ሐቆች አጥብቀው እንዲይዙ የሚመክሩት ማለት ነው ለሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ረዲየላሁ ዐንሁ እንዳሉት ማለት ነው ኢስተቂላህ ሐይቱማ ኩንት وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن የመጀመሪያው የአላህ ሐቅ ነው የሁለተኛው ደግሞ የፍጥረቶች ሐቅ ነው እነዚህን ሁለት ሐቆችን ሲጠብቅ አንድ ሰው ዲኑ ተቅዋውና ኢማን